जोहार मध्य प्रदेश। राम राम सेवा जोहार। मोर सगा जनजाति बहन भाई ला स्वागत जोहार करता हूँ तुम्हारा स्वागत करूँ। तमुम सम के कम छो मालथन आप सयान मिलिन बड़ी खुशी हुई रेल है। आप सयान धन फिर से राम राम। मध्य प्रदेश के राजपाल श्री मंगू भाई पटेल जी जिन्हों ने अपना पूरा जीवन आदिवासियों की भलाई लई खपा दिता, वो जीवन पर आदिवासियों के जीवन लई समाजिक संगठन के रूप च सरकार च मंत्री के रूप च एक समर्पित आदिवासियों के सेवक के रूप च रहे। तो मैनू माण है कि मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी गवर्नर होने का सन्मान श्री मंगू भाई पटेल के खाते च जांदा है। स्टेज ते विराजमान मध्य प्रदेश के मुख मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल च मेरे सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वीरेंद्र कुमार जी, प्रहलाद पटेल जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, एल मुरुगन जी, MP सरकार के मंत्रीगण, संसद के मेरे सहयोगी सांसद, विधायक साथी ते मध्य प्रदेश के कोने कोने तो सानू सब नू आशीर्वाद देण आए जनजाति समाज के मेरे भरावो ते भैणों, आप सब नू भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिहाड़े के मौके ते बहुत बहुत शुभकामनावां। अज का दिन पूरे देश लई, पूरे जनजाति समाज लई बहुत वड्डा दिन है। अज भारत अपना पहला जनजाति गौरव दिवस मना रहा है। आज़ादी तो बाद देश च पहली वार इन्ने वड्डे पद्धर ते पूरे देश के जनजाति समाज की कला, संस्कृति, सुतंत्रता अंदोलन ते राष्ट्र निर्माण च उन्हां दे योगदान नूं माण नाल याद किया जा रहा है, उन्हां नूं सन्मान दिता जा रहा है। आज़ादी दे अमृत महोत्सव च इस नवे संकल्प लई मैं पूरे देश नूं बहुत बहुत वधाई दिंदा हां। मैं अज इत्थे मध्य प्रदेश के जनजाति समाज का शुक्रिया भी अदा करदा हां। बीते अनेकां वरियां च लगातार सानू तुहाडा प्यार, तुहाडा विश्वास मिलिया है। ये प्यार हर पल होर मजबूत हुंदा जा रहा है। आप सब दा यही प्यार सानू तुहाडी सेवा लई दिन रात एक करन दी ऊर्जा दिंदा है। साथियों, इसे सेवा भावना ही अज आदिवासी समाज लई शिवराज जी की सरकार ने कई वड्डियां योजनावां दा शुभारंभ कीता है। ते अज जदों प्रोग्राम की शुरुआत च मेरे आदिवासी जनजाति समूह के सारे लोग अलग अलग मंच उत्ते गीत दे नाल धूम धाम नाल अपनियां भावनावां प्रगट कर रहे सन, मैं कोशिश की उन्हां गीतां नूं समझण लई, क्योंकि मेरा यह तजर्बा रहा है कि जीवन का एक महत्वपूर्ण समा मैं आदिवासियों के विचकार बिताया ते मैं वेखिया कि उन्हां दी हर गल च कोई ना कोई तत्त ज्ञान हुंदा है। परपज़ ऑफ लाइफ आदिवासी अपने नाच गाने च, अपने गीतां च, अपनियां परंपरावां च बखूबी पेश करते हैं। तो इस लई अज दे इस गीत के प्रति मेरा ध्यान जाना बहुत सुभाविक सी। ते जदों मैं गीत के शब्दां नूं बारीकी नाल वेखिया तो मैं गीत नूं तां नहीं दोहरा रहा, पर तुसी जो कहा शायद देश भर दे लोकां नूं तुहाडा एक एक शब्द जीवन जीउण दा कारण, जीवन जीउण दा इरादा, जीवन जीउण लई बाखूबी पेश करदा है। तुसी अपने डांस के जरिए, अपने गीत राहीं अज प्रस्तुत किया कि शरीर 4 दिनां दा है, अंत मिट्टी च मिल जाएगा, खाना पीना खूब किया, रब दा नाम भुलाया। देखो ये आदिवासी सानू की कह रहे ने जी। सचमुच वो सिੱਖਿਅਤ ने, सानू अजे सिखना बाकी है। अगे कहते ने मौज मस्ती च उम्र बिता दिती, जीवन सफल नहीं किया। अपने जीवन च लड़ाई झगड़ा बड़ा किया, घर च कलेश भी खूब किया। जदों अंत समा आया तो मन च पछताउणा फिजूल है। धरती खेत खलियान किसे दे नहीं, अपने मन च गुमान करना फिजूल है। ये धन दौलत किसे काम दे नहीं, इस नूं इत्थे ही छड्ड जाना है। तुसी वेखो इस संगीत च, इस नाच विच जो शब्द कहे गए ने
ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉੱਤਮ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਤਮਸਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਥੀਓ, ਇਸੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਕਿੱਲ ਸੇਲ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬ ਆਦੀਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਨਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 100 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭੋਪਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਂਚੀ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਲੋਕਾਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਇਕ ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਰ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾਸੀ, ਗਾਰੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਮੀਜ਼ੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਕੋਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸਣੇ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੌਂਡ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵੀਰ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਕਮਲਾਪਤੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ, ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੀਰ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਭੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਾਹੀਰ ਬਾਘਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰੰਦਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰੰਦਰੇ ਜੀ ਨੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਦਾਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰੰਦਰੇ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰੰਦਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ,
ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਭਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 10% ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸਾਥੀਓ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਨਵਾਸ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨੇ ਵਨਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਥੀਓ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਪਹਿਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੋਟ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਸੱਤਾ ਪਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਘੱਟ ਪੈ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਬੇਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2014 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ, ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਹੋਣ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਸੜਕ ਹੋਵੇ, ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਦੀਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਨੀ ਹੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਦੀਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 30 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਲ ਤੋਂ ਜਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਥੀਓ, ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਥੀਓ, ਐਸੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਐਸੀ ਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਦੀਵਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ,
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਿਛੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਕੋਈ ਰਾਜ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਹਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹਵਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਕਾਂਕਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਥੀਓ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਪਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਿਨਰਲਸ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਨਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਜਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਨ। ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਇਮੰਡ ਨੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ ਨੇ। ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਿਰਜਣਾ ਆਦੀਵਾਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾ ਆਦੀਵਾਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਕੜ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਨਜਾਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਣ? ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਥੀਓ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਤਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਈਫੈਡ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਜਾਤੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੀਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਵਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ MSP ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ 8-10 ਜੰਗਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ MSP ਦਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ
करीब करीब 90 जंगली पैदावारां उत्ते MSP दे रही है। कित्थे 9-10 ते कित्थे 90। ਅਸੀਂ 2500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਨ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 37,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਨ ਧਨ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਲੱਖ ਸਾਥੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਟੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਕਲਵਿਆ ਮਾਡਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੋਤ ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 50 ਏਕਲਵਿਆ ਮਾਡਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 750 ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਏਕਲਵਯ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੱਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਜਨਜਾਤੀ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਜਾਤੀ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 18 ਟਰਾਈਬਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 9 ਨਵੇਂ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਥੀਓ, ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੇਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਸਾਡੇ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਭ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਲਈ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ, ਹੱਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਨਜਾਤੀ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਜਾਤੀ ਗੌਰਵ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਜਾਤੀ ਗੌਰਵ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।